श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन बटन को ऑन करी दियंतु, जहा द्वारा कि जेउ समय रे आमर वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। और आपण मानकु मोर गोटिए विशेष कथा कहूची, जेउ मानकर जन्म कोष्ठी रे ग्रहंकर असुविधा फल रे आपण कष्ट भोगुचंती, चाकरी करबा को जाई चाकरी करि पारु नाहंती, विवाह रे बारंबार विलंब घटुची, सेमानकर जन्म तारीख और जन्म समय आमर यही यूट्यूब चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आंबे एठारे जातक गणना करी तार प्रतिकार आपन को बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे कन्या राशि मासिक राशिफल। एही कन्या राशि राशि चक्रर षष्ठ राशि। एही राशि अधिपति बुध महाग्रह। एही राशि रे बुध त्रिकोण अधिपति और बुध एही राशि उच्च ग्रह मध्य। एणु बुध ग्रह सर्वदा कन्या राशि को शुभ दृष्टि रे देखंती। फेब्रुआरी 12 तारिख ठारू बुध षष्ठ रे गोचर भ्रमण करिवे, एहा कन्या राशि पक्षे शुभ फल देबे। बुध जेउ समय रे षष्ठ रे रहितांती से समय रे प्रत्येक कार्य रे अग्रगति कराइबो। देश विदेश रे सम्मान मिलिबो। विभिन्न सभा समिति रे वक्तृता प्रदान करी आपण पुरस्कृत हेबे ओ उपढौकन सहित अर्थ राशि मध्य पाइबे। अनेक दिनरु जेउ काम करिबा को चाहुथिले अथच ताहा होई पारु नथिला, ताहा पूर्ण हेबार समय एबे आसी जाइछि। कुटीर शिल्प रे आपण अग्रगति हेबे। नूतन भाबरे शिल्प स्थापना करि पारंती किंबा पूर्वरु करुथिबा कार्य उन्नति पथरे जाई आपण तहिरु अधिक आय करि पारिबे। एही राशिर व्यक्ति माने ऑफिस किंबा कार्यालय रे मधुर कथा कही समस्तंकु आपणार करि पारिबे। प्रत्येक व्यक्ति आपण को आदर करिवे, सम्मान देबे। छात्र छात्री माने एही समय रे मन देई विद्या अध्ययन करी परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबे। चाकरी आशायी माने इंटरव्यू रे परीक्षकंक मन को मोहित करिवे। आपणक व्यवहार और शालीनता रे मुग्ध होई आपण को 1 नंबर रे रखिबे। महिला माने एही समय रे सुगृहिणी रूप रे परिवार मध्य रे समस्तंकर आदर पाइबे। परिवार को सुपरिचालना मध्य करी उच्च प्रशंसित हेबे। रवि महाग्रह एही समय रे पंचम रे अछंती। पंचम रवि 15 डिग्री पार होई जिबा परे शुभ फल दियंती। आपणकर पूर्वरु कोनोसी गंडगोल थिला किंबा कोर्ट कचेरी केस थिला, आपण को केही ब्लैकमेलिंग करूथिले, आपण सेति सकाशे बहुत चिंतित थिले। एबे किंतु हठात से केसर मोड़ बदली जाई आपणक सपक्ष रे जीवो। अपमान अपदस्थ हेउथिले तहिरु आपण मुक्ति पाई जिवे। मन मध्य रे आपणकर शांति आसीबो। भगवान को प्रति विश्वास वृद्धि हेबो। आपण जेउ काम करूछंती तहिरे आपण को ढेर प्रशंसा मिलिबो। जे कोनोसी सांग किंबा बहुदिनर बंधु आपण को साक्षात करी साहाय्यर हाथ बढ़ाई देबे। आपण होई पारु नथिबा कार्य को अति सहज रे पूर्ण करी प्रशंसा भाजन हेबे। मासर 13 तारिख ठारू रवि ग्रह षष्ठ को जिबे। षष्ठ रविर फल अति उत्तम फल मिलिबो।
ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ଗୃହ ଓ ରୋଗ ଗୃହ, ଋଣ ଗୃହ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ୍ରିକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ୍ରିକ ଅର୍ଥ ତିନି କଷ୍ଟ। ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ଏକ ତ୍ରିକ ଗୃହ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଗୃହରେ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସମୟରେ ସେହି ଗ୍ରହଟି ବଳବାନ ହୋଇଯାଏ। ରବି ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହେବ, ଏହା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ରବି ଏକ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ। ରବି ବଳବାନ ହେତୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଶିମିଳି ତୁଳା ପରି ଉଡାଇ ଦେବେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମିତ୍ରତା କରି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରୋଗ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଶରୀରରେ ଯାହା ରୋଗ ଥିଲା ଏ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ବହୁ ଔଷଧ ଖାଇ ଭଲ ହେଉନଥିଲା ତାହା ଏବେ ଚୁଟୁକିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁମିଷ୍ଟ ଆହାର କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବଣଭୋଜି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ପରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆପଣ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସଫଳ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଏହି ସମୟରେ ନବମରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ଗୃହ ହେଲା ଭାଗ୍ୟ ଗୃହ। ଏହି ନବମ ଗୃହ ଧର୍ମ ଗୃହ। ଏହି ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବ ପଞ୍ଚକେଶୁ ଯା ମିତ୍ର ସଂସ୍ତେ ବିପୁଳାଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚୈକାଦଶେ ସର୍ବ ଫଳ ଦଦାନ୍ତି। ଏଣୁ ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବ ପଞ୍ଚକେଶୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଯାହାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଠ ସହିତ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କବଚ ଧାରଣ କଲେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି କନ୍ୟା ରାଶି ଉପରେ ଅଛି। ଏଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟ ଭାବି ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏକ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୃହସ୍ପତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସଦୃଶ ମାନନ୍ତି। ଆମ ପରିବାରର ମା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ। ମାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବା ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେବା ସହିତ ସମାନ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାନ କରି ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ କୃପା ରାଜକୃପା ଉଭୟ ମିଳିଯିବ। ଶନିଦେବ ଏହି ସମୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ରହିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଆପଣ ଭାବି ନଥିବେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ। ତାହା ଆପଣ ଅତି ଦୃଢତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନା କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ଧର୍ମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ମନ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଯାଚିଲା ପରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବ କୋପିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବଣିଆ ଯେପରି ସୁନାକୁ କଷଟି ପତରରେ ଘଷି ତହିଁ ଉପରେ ତେଜାପି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ମଳି ସୁନାରୁ ପୋଡ଼ିଯାଇ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି
ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାହୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଗୃହ ମନୁଷ୍ୟର ମାର୍କ ଗୃହ। ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ଗୃହକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଏହି ଗୃହରେ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ରାହୁ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଉଜ୍ଜଳରୁ ଉଜ୍ଜଳ କରାଇଦେବ। ସପ୍ତମ ଗୃହ ଜାୟା ଗୃହ, ପୁଣି ବିଦେଶ ଗୃହ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଶୁଷ୍କ ନାରିକଳ ସହିତ ରୂପାର ନିର୍ମିତ ନାଗନାଗୁଣୀକୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରି ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀର ଜଳ କିମ୍ବା ପଙ୍କ ପୋଖରୀର ପଙ୍କ ଭିତରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏକ ହୁଙ୍କା ଥିବା କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ବିବାହ ହୋଇଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀର ଶୁଭାଶୁଭ ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ପୂଜା ସହିତ ବିଳମ୍ବ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ବିଦେଶରେ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନ ଠାରୁ ନୈಋତ କୋଣ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବହୁ ଦୂରରେ କର୍ମ ମିଳିବାର ଆଶା ଜଣାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ସୁଅ ଛୁଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବା ସକାଶେ ମନର ବଳ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅର୍ଥର ବଳ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ମୁଖିଆ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ମୁଖିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପରଭାଇଜର ହୋଇ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ସେନାପତି ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ବଳ ଖଟାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବ। ରାଜନୀତିରୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ କିମ୍ବା ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ସତ ପଥରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ମନକୁ ବିଚଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣ ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ରାଜ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।